દેશને સંદેશ। જી હા, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આજે દેશને સંદેશ, દેશને સંબોધન કરશે, કારણ કે આજે ખાસ બુદ્ધ પૂર્ણિમાના ધ્યાનમાં રાખીને તેઓ સમગ્ર દેશવાસીઓને સંબોધન કરશે। તો આજે બુદ્ધ પૂર્ણિમાનો દિવસ અને તે જ ખાસ અવસર પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો સમગ્ર દેશવાસીઓને સંદેશ। સમયની સાથે જ જે સ્થિતિ બદલાઈ છે તેને આવકારવી, ભારત સમગ્ર જે રીતે અત્યારે પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યો છે તે પરિસ્થિતિમાંથી અત્યારે પસાર થવું પડી રહ્યું છે સમગ્ર ભારતવાસીઓને। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આજે બુદ્ધ પૂર્ણિમાનો સંદેશ થોડીક જ વારમાં સંબોધન કરશે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી। તો જે રીતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સંબોધન અને આજ સંબોધનની દરેક દેશવાસીઓ ખૂબ જ આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે, તે પછી વાત। नमस्कार, आप सभी को और विश्व भर में फैले भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की, बैसाख उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहले भी इस पवित्र दिन पर आपसे मिलने, आप सभी से आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता रहा है। 2015 और 2018 में दिल्ली में और साल 2017 में कोलंबो में मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का, आपके बीच आने का मौका मिला था। हां, इस बार परिस्थितियां ही कुछ और हैं, इसलिए आमने सामने आकर के आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। साथियों, भगवान बुद्ध का वचन है, मनो पुब्बम गमा धम्मा, मनोसेट्टा मनोमया, यानी धम्म मन से ही होता है, मन ही प्रधान है, सारी प्रवृत्तियों का अगुवा है। इसलिए आपका और मेरा मन का जो जुड़ाव है, उसके कारण सशरीर उपस्थिति की कभी उतनी महसूस नहीं होती। आपके बीच आना बहुत खुशी की बात होती, लेकिन अभी हालात हमें वो परमिट नहीं करते हैं, और इसलिए दूर से ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। इससे बढ़कर के संतोष और क्या हो सकता है। साथियों, लॉकडाउन की इस विकट परिस्थितियों में भी वर्चुअल बैसाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह, इसके इस आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ प्रशंसा के पात्र है। आपके इस अभिनव प्रयास के कारण ही इस आयोजन में विश्व भर के लाखों अनुयायी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर के अलावा श्रीलंका के श्री अनुराधापुर स्तूप और वासुदेवा मंदिर में हो रहे समारोहों का इस तरह एकीकरण कितनी अद्भुत कल्पना है, कितना सुंदर दृश्य है। हर जगह हो रहे पूजा कार्यक्रमों का ऑनलाइन प्रसारण होना
अपने आप में अद्भुत अनुभव है। आपने इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे, लोगों की परेशानियों को कम कर पाएंगे। साथियों, प्रत्येक जीवन की मुश्किल को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को, संस्कृति को हमेशा दिशा दिखाई है। भगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति और इस महान परंपरा को बहुत समृद्ध किया है। वो अपना दीपक स्वयं बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करते रहे। और इसलिए बुद्ध किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है, किसी एक प्रसंग तक सीमित नहीं है। सिद्धार्थ के जन्म, सिद्धार्थ के गौतम होने से पहले और उसके बाद इतनी शताब्दियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों, परिस्थितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है। समय बदला, स्थिति बदली, समाज की व्यवस्थाएं बदली, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रवाहमान रहा है। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पवित्र विचार भी है। एक ऐसा विचार जो प्रत्येक मानव के हृदय में धड़कता है, मानवता का मार्गदर्शन करता है। बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है। बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय है। बुद्ध मजबूत इच्छा शक्ति से सामाजिक परिवर्तन की पराकाष्ठा है। बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। साथियों, ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल है,
कई बार दुख, निराशा, हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है। तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना ये विकल्प नहीं हो सकता। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य यानी दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना, ये सत्य निरंतर भारत भूमि की प्रेरणा बने हुए है। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ, हानि, समर्थ, असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, अपने वैश्विक दायित्वों का भी उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है। साथियों, भगवान बुद्ध का एक एक वचन, एक एक उपदेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी। साथियों, हमारी सफलता के पैमाने और लक्ष्य दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए। जब दूसरे के लिए करुणा हो, संवेदना हो और सेवा का भाव हो, तो ये भावनाएं हमें इतना मजबूत कर देती हैं कि बड़ी से बड़ी चुनौती से आप
पार पा सकते हैं। सुप्पबुद्धम पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका, यानी जो दिन रात हर समय मानवता की सेवा में जुटे रहते हैं वही बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं। यही भाव हमारे जीवन को प्रकाशमान करता रहे, गतिमान करता रहे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस मुश्किल परिस्थिति में आप अपना, अपने परिवार का, जिस भी देश में आप हैं वहां का ध्यान रखें, अपनी रक्षा करें और यथासंभव दूसरों की भी मदद करें। सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। સર્વમંગલમ। દેશને સંબોધન કર્યું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ। ખાસ બુદ્ધ પૂર્ણિમાના દિવસે તેમણે શુભેચ્છા પાઠવી। દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ આજના દિવસને પસંદ કરીને તેમણે તમામ દેશવાસીઓને બુદ્ધ પૂર્ણિમાની શુભેચ્છા પાઠવી। તો જે સંદેશ આપ્યો છે તેમાં સૌથી પહેલા આપને જણાવી દઈએ કે ભારત વિશ્વ હિતમાં કામ કરતું આવ્યું છે અને કરશે। ત્રીજો સંદેશ, સમય સાથે બદલાતા રહેવું જોઈએ। ચોથો સંદેશ, ભારતે હંમેશા દુનિયાને દિશા બતાવી છે। તો વડાપ્રધાનનો પાંચમો સંદેશ, સંકટનો આ સમય લોકોની સેવા માટેનો છે। સેવા કરનારા દરેક વ્યક્તિને નમન। તો સાતમો સંદેશ વડાપ્રધાનનો, માનવતાની સેવા કરનારા બુદ્ધ પૂર્ણિમા પર આ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સમગ્ર સંબોધન। તો સમયની સાથે જે સ્થિતિ બદલાય છે તેવા સમયે, તેવા સંજોગોમાં તમામ દેશવાસીઓએ એક થઈને, સાથે થઈને સંયમ રાખવાનો છે। આપણું કામ સેવાભાવથી થવું જોઈએ અને આ સેવાભાવ માટે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહી હોય તેને ચોક્કસ મદદ કરવી જોઈએ। દુનિયા મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છે અને ભારત હંમેશા સમગ્ર દુનિયામાં મદદ કરવા માટે આગળ જ રહ્યું છે અને હંમેશા રહેશે। આ તમામ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સંબોધનની ખાસ વાત। અને અંતે જે રીતે તેમણે શુભેચ્છા પાઠવી, અને આ જ શુભેચ્છામાં તેમણે સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે અત્યારે સમગ્ર દેશ, સમગ્ર દુનિયા જે સ્થિતિમાં, જે કપરા સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છે, કારણ કે કોરોનાના કેસો વધી રહ્યા છે, કોરોનાનો કહેર વધી રહ્યો છે સમગ્ર દેશ અને દુનિયામાં, તેવા સમયે સંયમ તો રાખવું, ઘરમાં રહેવું, સુરક્ષિત રહેવું, પરંતુ આ સાથે જ જે જરૂરિયાતમંદ લોકો છે તેમની પણ સેવા કરવી। એટલે કે એવું નથી કે તમે બહાર જઈને સેવા કરો, પરંતુ જો તમારી આસપાસ પણ કોઈ એવા લોકો હોય, જે જરૂરિયાતમંદ લોકો હોય કે જેમની પાસે કોઈ વસ્તુ ના હોય, તે તમામ લોકોને સેવા આપો, મદદ કરો, સેવાભાવી બનો। આ કપરા સમયમાં દરેક દેશવાસીઓ સેવાભાવી ખાસ બનો, તેવું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આજના સંબોધનમાં આ મહત્વની વાત। તો દેશને સંદેશ કર્યું છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુદ્ધ પૂર્ણિમાના દિવસે અને આ જ સંદેશની સાથે લોકોને કેટલીક અપીલ પણ કરી છે। તે સમગ્ર દેશવાસીઓની અપીલ। અને વાત હવે અમદાવાદની કરીએ। જી હા, અમદાવાદમાં આજથી 15 મે સુધી શાકભાજી, ફ્રૂટ કે કિરિયાણાની તમામ જે દુકાનો છે તે બંધ રહેશે, કિરાણા સ્ટોર બંધ રહેશે અને આ સાથે જ એપીએમસી બંધ છે। સંપૂર્ણ લોકડાઉનના પગલે એપીએમસી બંધ 15 મે સુધી રહેશે। એપીએમસી સંપૂર્ણપણે બંધ, કારણ કે આદેશ આપવામાં આવ્યો છે માર્કેટ યાર્ડમાં પ્રવેશ પર
સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યું છે। એપીએમસીમાં ખેડૂતો પાસેથી ખરીદી કરાતી હતી, પરંતુ હવે જે ગઈકાલે આદેશ આપવામાં આવ્યો છે તે આદેશ બાદ અમદાવાદમાં એપીએમસી પણ આજથી સંપૂર્ણપણે બંધ રાખવામાં આવશે। સંપૂર્ણ લોકડાઉનના પગલે એપીએમસી બંધ। વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે સંવાદદાતા અરુણ અમારી સાથે જોડાયા છે। અરુણ, જે રીતે ગઈકાલે આદેશ અપાયો અને આ જ આદેશના પગલે આજે અમદાવાદની એપીએમસી બંધ। બેનજી, જે રીતે કહી શકાય કે અમદાવાદ મહાનગરમાં કોરોના વાયરસ જે રીતે બેકાબુ બન્યો છે અને તેને કાબૂમાં લેવાના હેતુથી લોખંડી લોકડાઉન કરવા માટેનો નિર્ણય સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જેનો અમલ આજથી થઈ રહ્યો છે। મંતવ્ય ન્યૂઝની ટીમ અમદાવાદના વાસણામાં આવેલા એપીએમસી માર્કેટમાં આપ જોઈ રહ્યા છો। આ એપીએમસી માર્કેટ સંપૂર્ણતઃ બંધ દેખાય છે અને કોઈ પણ જાતનો ખેડૂતોનો માલ આજથી 15મી મે સુધી અહીંથી ખરીદી થઈ શકશે નહીં તેવો નિર્ધાર આ એપીએમસી માર્કેટના સત્તાધીશો દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે। મહત્વપૂર્ણ છે કે સરકાર દ્વારા જે જાહેરાત કરવામાં આવી છે તેમાં દવા અને દૂધ બે જ વસ્તુ આજથી મળી શકશે। તે સિવાયની તમામ વસ્તુઓના વેચાણ ઉપર જે પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે ને તેના જ ભાગરૂપે આજથી આપ જોઈ રહ્યા છો આ એપીએમસી માર્કેટ સંપૂર્ણતઃ બંધ છે। આ એપીએમસી માર્કેટમાં મહદઅંશે ડુંગળી, બટાકા અને લસણ ત્રણ વસ્તુઓ ખેડૂતો લઈને આવે છે અને ખેડૂતો જે પોતાનો ઉત્પાદિત જથ્થો હોય તે આ માર્કેટમાં વેચાણ કરે છે, જેની વેપારી ખરીદી કરે છે અને ત્યાર પછી એ માર્કેટમાં મૂકવામાં આવે છે। એટલે કહી શકાય કે ખેડૂતો માટે આ સપ્તાહ 15મી મે સુધી ચોક્કસ રીતે આર્થિક નુકસાન જવાની પૂરી સંભાવના છે અને લાખો રૂપિયાનો ઉત્પાદિત માલ, ખાસ કરીને બટાકા, ડુંગળી અને લસણનો જે ખરીદી અહીંયા આ માર્કેટમાંથી કરવામાં આવે છે તે સ્થગિત કરવામાં આવશે। એટલું જ નહીં, હાલના તબક્કે આ એપીએમસી માર્કેટમાં 200 જેટલા શ્રમજીવીઓ પણ જે બેકાર હાલતમાં થઈ ગયા છે। હાલના તબક્કે તેઓને ખાવું શું તે પણ એક પ્રશ્ન થઈ ગયો છે। બીજો પ્રશ્ન રોજગારીનો પણ છે, કારણ કે તેમના શેઠ જે છે, વેપારીઓ જે છે તે અહીંયા આજથી 15મી મે સુધી આવશે નહીં, પરિણામે તેઓના હાલ પણ બેહાલ થયા છે। જી જી બિલકુલ અરુણ, ખાસ આપણે ખેડૂતોની જ વાત કરીએ, કારણ કે એક તરફ માવઠાના પણ સમાચાર હતા। છેલ્લા 2-3 દિવસ દરમિયાન માવઠું પણ સૌરાષ્ટ્ર સહિત ગુજરાતના અન્ય છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો અને હવે આજ અઠવાડિયા માટે પણ ફરી એકવાર ખેડૂતોને એક મોટું નુકસાન સહન કરવું પડશે। બેનજીર, મેં જે રીતે જણાવ્યું તે પ્રમાણે એપીએમસી માર્કેટે લાગે વળગે ત્યાં સુધી બટાકા, ડુંગળી અને લસણ કે જે કહી શકાય કે મહદઅંશે શ્રમજીવીઓ અને મધ્યમ વર્ગ માટેનો મુખ્ય ખોરાક છે। બટાકા વિના કોઈ બી શાકભાજી બનાવવા એ શક્ય નથી, ત્યારે આ પ્રકારનો વેપાર અહીંથી આજે સ્થગિત કરી દેવામાં આવ્યો છે। ખેડૂતો પાસે જે ઉત્પાદન થયેલો માલ છે તે અઠવાડિયા સુધી એમનેમ રહેશે, તેમની પાસે રહેશે, કારણ કે માર્કેટમાં ખરીદી કરવાની સંપૂર્ણ બંધ કરવા માટેનો જે નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવ્યો છે ને તેના પગલે વેપારીઓ આ માર્કેટમાં આવી શકશે નહીં। તેમજ જે મુખ્ય દરવાજો હોય તે પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે ને ત્યાં બેનર્સ પણ એ પ્રમાણેના લગાવવામાં આવ્યા છે કે સંપૂર્ણ લોકડાઉનનું પાલન કરવાનું રહેશે। કોઈ પણ વ્યક્તિને અંદરનો પ્રવેશ નથી। પહેરા સહિતની એટલે કે કહી શકાય કે સિક્યોરિટી સ્ટાફ સહિતની વ્યવસ્થા પણ આ માર્કેટમાં કરવામાં આવી છે। પરિણામે કોઈ પણ પ્રકારની અવરજવર પર પણ આ એપીએમસી માર્કેટમાં પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે અને લોકડાઉનના તમામ નિયમનું સંપૂર્ણતઃ પાલન થાય તે પ્રમાણે માર્કેટના નિર્ણય કર્યો છે। રીતે જોઈએ કોને કહી શકાય આર્થિક રીતે અને આર્થિક રીતે થવાની સંભાવના છે। બેનજીર જી બિલકુલ અરુણ, ખાસ ત્યાં અધિકારીઓ ઉપસ્થિત છે, કર્મચારીઓ બેઠેલા છે, તેમની પાસેથી આપણે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું કે કેટલા ખેડૂતો રોજના અહીં આવતા હતા અને કેટલું નુકસાન ખેડૂતોને, કેટલી મોટી માત્રામાં નુકસાન। બેનજીર, જે પણ વ્યક્તિઓ અહીંયા બેઠેલા છે તે માત્ર ને માત્ર સલામતી કર્મચારીઓ છે, એટલે તેઓને બોલવાની સંદર્ભે કોઈ પણ વાત કરવાની,
વેપારી વર્ગ તરફથી તેમજ એસોસિએશન તરફથી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ તરફ પીએમસીના સત્તાધીશો તરફ આવી છે. પરિણામે તેઓ કઈ બોલી શકે. સૌથી મહત્વનું એ છે કે લાખો રૂપિયા ઉત્પાદિત થયેલો માલ અને તેમાં પણ જે જીવન જરૂરિયાતની આવશ્યક 3 વસ્તુઓ કહી શકાય, જે શ્રમજીવી વર્ગ માટે ખાવા માટે મહત્વનું કહી શકાય, મધ્યમ વર્ગ પણ તેનો વધુમાં વધુ અને મહત્તમ ઉપયોગ કરે છે તેવા લસણ, ડુંગળી અને બટાકા, આ 3નો જે વેપાર હોય, ખેડૂતો જે માલ લાવે તેની ખરીદી આ ખેત ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાંથી થાય છે, તેને સ્થગિત કરવામાં આવી છે. પરિણામે કહી શકાય કે લાખો રૂપિયાનું નુકસાન 1 અઠવાડિયા સુધી સતત રીતે જશે. મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો આવે છે, એ ખેડૂતોનો માલ પણ હવે ઉપડી શકશે નહીં. બેનજી. જી અરુણ, ખૂબ ખૂબ આભાર તમામ માહિતી આપી તે બદલ. તો 1 અઠવાડિયા સુધી ખેડૂતો ખરીદી નહીં કરી શકે અને આ સાથે જ જે મોટો ફટકો અહીંયા પડશે તે ખૂબ જ મોટી માત્રામાં હશે ખેડૂતો માટે. તો અમદાવાદ બાદ હવે વાત કરીએ સુરતની. જી હા, જે રીતે સુરતથી મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, સુરતમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ જ પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળી શકે છે. કારણ કે વાત થઈ રહી છે સુરતની. એપીએમસી 9 મે થી 7 દિવસ માટે બંધ રહેશે. સુરત મનપા દ્વારા લેવાયો મહત્વનો નિર્ણય. તો સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ નિર્ણય લેવાયો છે. શાકભાજી વિક્રેતાઓ પર પણ 7 દિવસ માટે પ્રતિબંધ. કોરોનાના સતત વધતા કેસથી નિર્ણય લેવાયો છે. અમદાવાદ બાદ સૌથી વધુ કેસ હોય તો તે છે સુરત. સુરતની એપીએમસી પણ 9 મે થી 7 દિવસ માટે બંધ રહેશે. એટલે કે 9 મે બાદ સુરતમાં પણ શાકભાજી ના ક્યાંક ને ક્યાંક ફાંફા પડે તો નવાઈ નહીં. કારણ કે મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે. શાકભાજી વિક્રેતાઓ પર પણ 7 દિવસ માટે પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો છે. તો જે રીતે સુરતમાં કુલકે અને ભૂસકે કેસો વધી રહ્યા છે, ત્યારબાદ આ સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે અને 9 મે થી 7 દિવસ સુધી સુરતની એપીએમસી પણ બંધ રહેશે. અને આ સાથે જ શાકભાજી જે વિક્રેતાઓ છે તે તમામ લોકોનું વેચાણ પણ બંધ રહેશે. તો જે મહાનગરો છે ગુજરાતના, અમદાવાદની વાત કરો, વડોદરાની વાત કરો, સુરતની વાત કરો, તમામે તમામ જગ્યાએ હવે શાકભાજીના વેચાણ પર પ્રતિબંધ લાદવામાં આવી રહ્યો છે. તો વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે સુરતથી સંવાદદાતા સંજય જોડાયા છે. સંજય, સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ મહત્વનો નિર્ણય, એપીએમસી રહેશે 7 દિવસ સુધી બંધ. સુરત શહેરમાં જે પ્રમાણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો ભંગ કરવામાં આવી રહ્યો હતો અને કોરોના પોઝિટિવ કેસનો આંકડો 700 ને પાર થઈ ચૂક્યો છે, ત્યારે પ્રશાસન દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે આગામી 7 દિવસ સુધી શાક માર્કેટ સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે. ખાસ કરીને શાક માર્કેટ જ્યાં જિલ્લા બહારથી જ્યાં વેચાણ માટે આવે છે એ એપીએમસી બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. એટલે સુરતનું છૂટક બજાર શાક માર્કેટ પર પણ તેની અસર પડે છે અને આવતીકાલથી એપીએમસી 7 દિવસ સુધી બંધ છે. શાકભાજીનું વેચાણ સમગ્ર શહેરમાં બંધ છે. ત્યારે એટલું કહી શકાય કે આજે વહેલી સવારથી જ સુરત શહેરના શાક માર્કેટોમાં લોકોની ભીડ જોવા મળી રહી હતી. લોકો શાક લેવા માટે બહાર નીકળ્યા હતા, ત્યારે પોલીસનું જે કામ છે એ વધી ગયું હતું. સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો જ્યાં ભંગ થતો હતો ત્યાં વેચાણ બંધ કરીને લોકોને ઘરે જવા માટે પોલીસે સમજાવવા પડ્યા હતા. આ પ્રકારનો માહોલ સમગ્ર શહેરમાં જોવા મળી રહ્યો છે. હવે માત્ર દૂધ અને જે મેડિકલની જે સેવાઓ છે તે જ ચાલુ રહે છે અને શાક માર્કેટો છે 7 દિવસ સુધી બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જી બિલકુલ સંજય, પહેલા ગુરુવારથી આ તમામ નિયમો લાદવાના હતા, પરંતુ હવે શુક્રવારથી બંધ રાખવામાં આવશે. તેના વિશે શું માહિતી? શુક્રવારથી એટલે ગુરુવારે મધરાત બાદ એપીએમસી બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મધરાત બાદ એપીએમસીમાં શાક વેચાવા માટે આવતો હોય છે, તમામ ખેડૂતો આવતા હોય છે, ત્યારે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હવે એટલું કહી શકાય કે ઉપભોક્તાઓને શાક નહીં મળે તો બીજી તરફ ખેડૂતોની હાલત પણ કફોડી થશે. સુરત જિલ્લાની આજુબાજુના જે ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે આ વિસ્તારોમાં શાકભાજીની મોટા પાયે ખેતી થતી હોય છે. લીલા પર્વત સહિતની શાકભાજીની ખેતી થતી હોય છે અને તેનું વેચાણ હવે ખેડૂતોએ ક્યાં કરવું તે મોટો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થશે. પરંતુ કોરોના જે પ્રમાણે ફેલાઈ રહ્યો છે, સુરતનો ગુજરાતમાં બીજો નંબર આવી રહ્યો છે કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓમાં, ત્યારે આ જે નિર્ણય તંત્ર દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે આવકારદાયક ચોક્કસ કહેવાય.
લોકો માટે કષ્ટદાયક છે, પરંતુ કોરોના વધે નહીં એની તકેદારી રાખવા માટે આ ખૂબ જ જરૂરી હતું. શુક્રવારથી 7 દિવસ સુધી તમામ શાક માર્કેટો બંધ રહેશે અને જી, જી. 65 લાખની જે સુરતની પ્રજા છે સંજય. એમણે આજથી સ્ટોરેજ શરૂ કરી દીધું છે. જી જી. સંજય, સુરત વાસીઓને ક્યાં સુધી શાક મળી રહેશે અત્યારે? આજની વાત કરીએ તો વહેલી સવારથી જ શાક માર્કેટમાં લોકો ઉમટી રહ્યા હતા. શાક માર્કેટોમાં શાક વેચાઈ રહ્યું છે. પોલીસે જોકે આજે શાક માર્કેટ બંધ નથી કરાવ્યું, પરંતુ સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરવા માટે પોલીસ ખડે પગે છે. શાક આજે લોકોને મળી રહ્યું છે અને શક્ય છે કે લોકો જી. 7 દિવસનું શાકભાજી આજે એકત્ર કરી રહ્યા છે. જી. હમણાં લોકોને શાકભાજી મળી રહ્યું છે, પરંતુ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જ્યાં નથી જળવાતું ત્યાં બિલકુલ. પોલીસ થોડી કડકાઈથી કામગીરી કરી રહી છે. જી જી સંજય, ખૂબ ખૂબ આભાર તમામ માહિતી આપી તે બદલ. એટલે કે સુરતમાં પણ હવે લોકો પડાપડી કરી રહ્યા છે, શાક માર્કેટમાં ઉમટી પડ્યા છે, પરંતુ સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું ખાસ ધ્યાન રાખી રહ્યા છે. તો સાથે જ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ.